नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणवा। राज्य में वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। आसंता 14 तारिख राज्य में लघुचाप वर्षा होबार संभावना रही। 13 तारिख में एक घूर्णिबलय सृष्टि होब पर यह लघुचाप रूप नहीं पारे। यार प्रभाव में 17 तारिख जाए प्रबल वर्षा लगी रही पारे। राज्य में एवं मौसुमी सक्रिय रही। आसंता 13 तारिख में ओडिशा संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर बा एहार दक्षिण में घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। परवर्ती 24 रु 48 घंटा मध्य यार लघुचाप रूप नेब। केंद्रीय ओडिशा एवं दक्षिण उपकूल में मध्यम परिमाणर वर्षा हो पारे। पश्चिम ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेब। दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका रही। 14 तारिख भितर बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होवार संभावना नहीं। आसंता 10 दिन जाए केवल परिचालना जनित स्वल्प वर्षा हो पारे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एणिकी हॉस्टेल रोथुवा छात्र छात्री को डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करा। कार्ड रे पिलाटी स्वास्थ्य संपर्कित समस्त तथ्य रेकर्ड करा। आधार करी तार चिकित्सा करा। सोमवार एपर सूचना देते विद्यालय एवं गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग अधिकारी को नहीं अनुष्ठित बैठक में स्कूल पिलामानकर स्वास्थ्य को किपर अधिक गुरुत्व दिज्व से नहीं आलोचना करा जायथिला। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। जंगल में मोहन सरकार करेंगे धान चाष। जंगल पहाड़ एवं प्रकृति भितर आदिवासी जनजातिर लोके बसवास करते। राज्यर 4 भाग लोकरू अधिक 1 भाग लोक होउछन्ति आदिवासी। जंगल सेमानकर केवल घर द्वार नुहे बरं सबुकिछि। पशु मनीष परस्पर सह लड़ाई न करी मिश्र रहिबाकु हेबो, जहा पई जंगल भी सुरक्षित रहिबो। मनीष एवं हाथी लड़ाई स्वाभाविक कथा। जंगल में धान चाष करबा, हाथी जहाँ खाद्य खाती ताहाकू चाष जंगल में करबा आवश्यक रही। हाथी तांको खाद्य खाइबा पई जंगल बाहर को आसुछन्ति। जदि आमे तांकू से जंगल में खाद्य जगाई देबा तेबे सेमाने आउ आसीबे नाही। धान हेले आमे काटी आनी परिबा। धान चाष को धान चाष मध्य होई परिबो। हाथी को तांको खाद्य भी पाई परिबे। आउ हाथी गाँ को आसीबे नाही। हाथी भी निजे विचार करिवे, मो पई जंगल रे तो सब किछि सरकार देउछन्ते, आउ काहेकि बाहर को जिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर। राशन कार्ड धारी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जाइए। केंद्र सरकार राशन कार्ड नियम पई नुआ नियम जारी करिसेंति। एही नुआ नियम अनुसार राशन कार्ड धारी को प्रति 5 वर्ष रे ई-केवाईसी करिया बाध्यतामूलक कर दिया जाइए। जदि एही काम न करा जाए तेबे राशन कार्ड सस्पेंड होई पारे एवं मागणा चाउल कि गहम मिली परिबो नाही। सरकारक कहबा अनुसार एही नियम राशन व्यवस्था रे स्वच्छता आनिबो एवं नकली कार्ड एवं जालियाती रखिया पई लागू करा जाइए। केंद्र सरकार निर्देश अनुसार समस्त राज्य को 3 मास मध्य समस्त राशन कार्ड धारी ई-केवाईसी संपूर्ण करने को कहुई। याद्वारा अयोग्य व्यक्ति मान नाम तालिकार बाद दिज्व एवं योग्य लोक मागणा खाद्य शस्यर लाभ मिल पार। यह सहित जदि कौन व्यक्ति 6 मास राशन नहीं न थांती तेबे तांको कार्ड समसामयिक भाव सस्पेंड हो पारे। तेबे उपयुक्त डॉक्यूमेंट जमा कले ताहा पुणी सक्रिय कर दिज्व। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसिला दमदार योजना मासक मिल 20,000 टंका। पोस्ट ऑफिस रो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम SCSS आपण उपयोगी हो पारे। अवसर पर जदि नियमित आयर कौन उत्स न थाए तेबे एक एपरी योजना आवश्यकता हुए जहाँ प्रति मासरे निश्चित आय दे पारिबो। पोस्ट ऑफिस रो सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यही आवश्यकता को पूर्ण करे। यह योजना निवेश करी आपण प्रति मासरे 20,000 टंका पर्यंत नियमित आय करि परिबे। ता मध्य कौनसी असुविधा बिना। यह एक सरकारी योजना जहाँ विशेष भाव वरिष्ठ नागरिक मानक पई प्रस्तुत करा जाइए। 60 वर्ष किंवा ताठारु अधिक बयसर व्यक्ति यह योजना अकाउंट खोली पारिबे। सरकारी कर्मचारी जदि 55 60 वर्ष मध्य VRS नियंती सेमाने मध्य एहार लाभ उठाई पारिबे। एही सहित प्रतिरक्षा क्षेत्र सेना, वायुसेना, नौसेना अवसर प्राप्त व्यक्ति 50 वर्ष बयस योजना जोग दे पारिबे। जदि जड़े निवेशक यह योजना एककालीन 30 लाख टंका जमा करती तेबे 8.2% सुध हार अनुसार वार्षिक 2.46 लाख टंकार सुध मिल। अर्थात प्रति मासरे प्राय 20,500 टंका आय केवल सुध रूपे मिल। यह द्वारा अवसर पर आपणकर आवश्यकता सहजरे पूर्ण करें। तो यह योजना विषय अधिक जानापी आप निकटस्थ पोस्ट ऑफिस को जाई संपूर्ण तथ्य जानी पारिबे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री।
ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପେଡ୍ ମା କେ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 6,52,00,000 ଗଛ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆହୁରି 1 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଗିବ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ସେହିପରି ସେହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିବା ମୋହନ ସରକାର ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଶ୍ରମ ଏବଂ ଇଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସହମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସିଫ୍ଟରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସିରାଜ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିରିଜରେ 23ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କିଛି ଦିନ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପୁନର୍ବାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଖେଳିବ। ଏଥର ଏହା T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରାଜ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆରେ ସିରାଜ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ T20ରେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। 2024ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶେଷ ଥର T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରୁ ଅଶୋକନଗର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। janashunani.odisha.gov.in ରେ କରିହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପ୍ରଥମ 1000 ଜଣଙ୍କ ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଯୋଜନାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକର ଆଗ୍ରହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2024ରେ କେବଳ 2113 ହସ୍ପିଟାଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2023-24ରେ 4271 ଏବଂ 2022-23ରେ 3124 ଥିଲା। ଏଥର ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହି ସୂଚନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରାଓ ଯାଦବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା। ଜୁଲାଇରୁ ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏର ଘୋଷଣା ଦୀପାବଳି ସୁଦ୍ଧା କରାଯିବ। ଡିଏରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଏ 55%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 58%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାତ୍ର 2% ଡିଏ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଡିଏ 53%ରୁ ବଢ଼ି 55% ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ନିରାଶ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବିହାର ପରେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମତଦାନ ସୂଚୀର ସ୍ପେସିଆଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମତଦାନ ସୂଚୀର SIର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିହାରରେ ମତଦାତା ସୂଚୀ ପୁନଃନିରୀକ୍ଷଣର କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। SIର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭୋଟର ତାଲିକା ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ 65 ଲକ୍ଷ ମତଦାତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ମତଦାତା ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଉପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ମତଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ 1ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ତେବେ ବିରୋଧ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ମତାମତ ସୂଚୀର SIRକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବିଜେପିର ଇସାରାରେ ଭୋଟ ଚୋରି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି। IBPS ତରଫରୁ 10,000 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। 10,267ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବାବେଳେ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏଟ୍ ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 21ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏବଂ ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।
2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପହିଲା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଯୋଗ୍ୟତା 20ରୁ 28 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେକୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଲାଗି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ CISF ର ସଂଖ୍ୟା 1.62 ଲକ୍ଷରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 2.2 ଲକ୍ଷକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 14,000 ନୂଆ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମୋଟ 58,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ, ଯାହା ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। 2024ରେ 13,230 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 2025ରେ 24,098 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ CISFରେ ମହିଳା ପ୍ରାତିନିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଏହାସହ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବଟାଲିୟନ ଗଠନ କରାଯିବ, ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏବଂ ଚୀନ ସୈନିକମାନେ ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆଫ୍ରିକାରୁ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ାର ଲୋକ ଆସି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାର 17ତମ ମେଟରାଇଜ୍ଡ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରି ବଟାଲିୟନର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ଭୋଭଚାନ୍ସ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟ କଥା କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟୋଜିତ କମାଣ୍ଡରମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ସୈନିକମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଏହାର ଆଇକନିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଭିସକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା 50 ବର୍ଷ ଯୁଗର ଶେଷ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛି। 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସହିତ ଏକ ରଣନୈତିକ ସମନ୍ୱୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ସେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପୋଷ୍ଟ ଏହାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା, ସୁଲଭତା ଏବଂ ଆଇନଗତ ବୈଧତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, 35ଟି ଔଷଧର ଦାମ କମାଇଲେ ସରକାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ସୁଲଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ NPP ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ 35ଟି ଜରୁରୀ ଔଷଧ ଦର କମାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଔଷଧି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଖୁଚୁରା ଦାମରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଦର କମିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଫୁଲା କମିବା ଭଳି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏସିକ୍ଲୋଫେନାକ୍, ପାରାସିଟାମଲ, ଏମୋକ୍ସିସିଲିନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ଲାଭୁଲେନଟ୍, ଆଟୋଭାଷ୍ଟାଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଔଷଧ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବ୍ରିଟେନର ଡାନିଏଲ ଜ୍ୟାକସନ୍ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ କ୍ରୋଏସିଆ ଏବଂ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ବିବାଦୀୟ ଜମିଖଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଏକ ସ୍ୱଘୋଷିତ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ପତାକା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 400 ଜଣ ନାଗରିକ। ଏହି ଦେଶର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରି ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଭେରଡିସ୍। ଡାନିବ୍ୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ 150 ଏକରରୁ ଅଧିକ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମାଇକ୍ରୋନେସନ୍ ହେଉଛି ଭେରଡିସ୍। ଡାନିଏଲ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ରୋଏସିଆ ଏବଂ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ହେତୁ ଏହି ଜମିଖଣ୍ଡ ଉପରେ କାହାର ଦାବି ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ 3 ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।